ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन ऐसी जाति एक धर्म के प्रति ऐसी ईर्ख भावना रखनी, उसके कारण रोकना, जो कि जहाज अंदर भी जाने तो सानू रोकया नहीं जाता, सानू कोर्ट अंदर भी जाने तो रोकया नहीं जाता, लेकिन एग्जाम के अंदर कहा जाए कि कड़ा किरपान उतारो, इसका मतलब कि ये जानबूझ के एक शराब के तौर पर किया जा रहा है। जिसको कई महीनों तो 16-16 घंटे पढ़ के जो कोई एग्जाम देने वास्ते पहुंचे तो उत्थे अंदर ना जान दिता जाए कि तुसी इस मानसिक पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हो कि 1-2 साल केस लड़के वो कर्मचारी माफी मांग लेगा तो दोबारा एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा ताकि फिर इंसाफ हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अज बहुत ही दुखी हिरदे दे नाल तुहानू दसना चाहती हाँ कि मेरी भैन मन हरलीन कौर जो दिल्ली विच रहिंदी है, अज जदों ओह दिल्ली सब आर्डीनेट बोर्ड का एग्जाम देने दे लई गई ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मुद्दा यह नहीं है कि मेरी भैन का एग्जाम नहीं हो सकिया, मुद्दा यह है कि बिना रूल्स तो बिना ऑर्डर्स तो इन्हां अधिकारियों नूं यह सब करन दी शै कौन दे रहा है। मुद्दा यह है कि इन्हां अधिकारियों नूं क्यों नहीं दस्सिया जांदा कि कैंडीडेट्स दे की राइट्स ने ते हाई कोर्ट दे की ऑर्डर्स ने। मुद्दा यह है कि जदों भी कोई इदां दी घटना हुंदी है तां उस तों बाद उस अधिकारी नूं सज़ा क्यों नहीं दित्ती जांदी ताकि बार-बार इदां दीयां घटनावां ना होण। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ जो अज बेटी मन हरलीन कौर नूं एग्जाम देने तो रोकया गया क्योंकि जो उसके ककार सी कड़ा और किरपान नूं लैके उन्होंने कहा कि इसनूं असीं अलाउ नहीं करांगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है, साडे राइट्स की वायलेशन है और खास तौर पर यह हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवेलना है, कंटैम्प्ट आ, क्योंकि असीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने हाई कोर्ट तो यह ऑर्डर लिया सीगा कि जो ककार ने इनू पा के कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहना तुरंत इस दे चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। असी पिछली बार भी जो होया सी बहुत इशू रेज किया, सानू अश्योर किया गया सी उस वेले कि काम नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसी जाति एक धर्म के प्रति ऐसी ईर्ख भावना रखनी, उसके कारण रोकना, जो कि जहाज अंदर भी जाने तो सानू रोकया नहीं जाता, सानू कोर्ट अंदर भी जाने तो रोकया नहीं जाता, लेकिन एग्जाम के अंदर कहा जाए कि कड़ा किरपान उतारो, इसका मतलब कि ये जानबूझ के एक शराब के तौर पर किया जा रहा है, जिसको किसी भी सूरत असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। बेटी के एग्जाम वास्ते असीं मंडे नूं हाई कोर्ट च मूव करांगे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और ये यकीनी बनावांगे कि उस बच्ची का एग्जाम दोबारा होवे और DSSP के खिलाफ भी कार्रवाई होवे। मैं मनजीत सिंह सिरसा ते दिल्ली सिख कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ कि उन्होंने इस मुद्दे नूं हाई कोर्ट विच लैके जाण दी गल कीती है, पर इस दे नाल ही मैं तुहानूं सवाल करती हाँ कि 1-2 साल केस लड़के वो कर्मचारी माफी मांग लेगा तो दोबारा एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा ताकि फिर इंसाफ हो जाएगा। कई महीनों तो 16-16 घंटे पढ़ के जो कोई एग्जाम देने वास्ते पहुंचे तो उत्थे अंदर ना जान दिता जाए कि तुसी इस मानसिक पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हो। जे दोबारा एग्जाम देने का मौका मिल भी गया ताकि वह बंदा उससे जनून दे नाल ढेर सिलेबस की रिवीजन करके अपना बेस्ट दे पाएगा।
ਮੁੱਦਾ ਮਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਮਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਕਾਰ ਸੀ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵੇਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ
ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16-16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਮੁੱਦਾ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ DSSP ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16-16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਆਰਡਰਸ ਨੇ? ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਕਾਰ ਸੀ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵੇਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16-16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਮੁੱਦਾ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16-16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਆਰਡਰਸ ਨੇ? ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਕਾਰ ਸੀ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵੇਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। बेटी के एग्जाम वास्ते ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16-16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਮੁੱਦਾ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16-16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਕਾਰ ਸੀ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵੇਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਮੁੱਦਾ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ
ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਮਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਕਾਰ ਸੀ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵੇਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਮੁੱਦਾ ਮਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਮਨਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਕਾਰ ਸੀ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵੇਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਜਾਤੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਈਰਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਕਪਾਨ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡੀਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।